Hello my dear students, today I will solve some numerical problems from the chapter solution. Here are some in-text questions. The first question is, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride. तो चुआ एक क्वेश्चन तो आमार कि बाहिर करिब दिसे मास पार्सेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आमार कि करिब लागिब फार्स्टत क्वेश्चनटत कि भैल्यू दिया आछे हेकेटा आमी पॉइंट आउट करिम तो चुआ गिभेन मास ऑफ बेंजीन किमान दिया आछे 22 ग्राम मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड किमान आछे 120 ग्राम तो एतिया आमी कि करिम यात फर्मुलाटो चुआ मास पार्सेंटेज ऑफ बेंजीन बाहिर কৰিবলৈ হলে কি লাগিব আমাৰ মাস অফ বেনজিন ডিভাইডেড বাই টোটাল মাস অফ সলিউশন আমাৰ মাস অফ বেনজিন তো দিয়াই আছে তো আমি এতিয়া কি বাহিৰ কৰিম টোটাল মাস অফ সলিউশন তো ইয়াত সোৱা টোটাল মাস অফ সলিউশন ইকুয়ালস টু কি হ'ব এই সলিউট প্লাস সলভেন্ট দুটা প্লাস কৰিলে আমি টোটাল মাসটো পাই যাম তো টোটাল কিমান 144 গ্রাম তো এতিয়া আমি এই ভ্যালুটো এই ফৰ্মুলাত পুট কৰিম তো ইয়াত সোৱা মাস অফ বেনজিন কিমান আছে 22 গ্রাম আৰু टोटल आसे 144 इंटू 100 तो कैलकुलेट करी आमी किमान पाओ भैल्यू टू 15.28%। एतिया चुआ मास पार्सेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो मास पार्सेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाहिर करिबले हले कि लागिब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जेटु उपरत आमार लागिब तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड किमान आसे आमार 122 ग्राम तो आमी यात पुट करिसु 122 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास टू 144 इंटू 100 तो ये कैलकुलेट कर किमान पाओ 84.72%। या चुआ ये मास पार्सेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आमी आरो एटा मेथड दि उलियाब पारो कारण आमार एटु मास पार्सेंटेज उलियाब दिसे माने कि आमार सल्यूशन तो 100 धरि तात किमान बेंजीन आछे आरो कार्बन टेट्राक्लोराइड आछे हेतु उलियाब दिसे तो 100 आमी जेतिया मास पार्सेंटेज ऑफ बेंजीन उलाइसिल किमान उलाइसिल 15.28 दैट मीन्स बाकी 100 পৰা এটো মাইনাস কৰিলে বাকি যিখিনি থাকিব হেখিনি আমাৰ কি থাকিব সলভেন্ট তো ইয়াত সলভেন্ট কিমান সলভেন্টটো আমাৰ কাৰ্বন টেট্ৰাক্লোৰাইড তো আমি কি কৰিম 100 মাইনাস এই সলিডৰ যেটো আছে হেখিনি মাইনাস কৰিম মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাও 84.72 তো এটো মেথড দিও আমি মাস অফ কাৰ্বন টেট্ৰাক্লোৰাইড বাহিৰ কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. तो याद चुआ 30% by mass of benzene means 30 gram benzene present in 100 gram solution. That means 100 gram solution आमार किमान থাকিব 30 gram benzene থাকিব আৰু ইয়াত benzene to কি হয় আমাৰ solute হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি solvent ৰ মাছটো উলিয়াব পাৰিম তো mass of solvent কি হ'ব 100 minus 30 that means 70 gram तो एतिया चुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यार फर्मुला तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सल्यूशन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो आमार उलाई लब लागिब तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आको कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास तो यार बेंजीनर मास तो दिया आछे सो बेंजीनर मास तो किमान आछे 30 ग्राम आछे तो यात गिवन मास 30 और मोलार मास तो यार साइडत उलाई लैसु C6H6 तो ये किमान उलाइसे 78 मोलार मास केनेके उलियाब लागे हेतु तो जाना यात कार्बनर मोलार मास कार्बन केटा आछे 6टा आछे तो कार्बनर मोलार मास 12 into 6 प्लस हाइड्रोजेनर 1 into 6 तो 78 तो यार पर आमी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो कैलकुलेट करी उलालु किमान उलाल 0.38 मोल तो एतिया चुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यार मास किमान आछिल 70 आछिल तो एतिया गिवन मास आछे 70 और मोलार मास यार साइडत उलाई लैसु मोलार मास किमान 154 तो एटु कैलकुलेट करी किमान उलाई 0.45 मोल तो एतिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सल्यूशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स की होबो सल्यूटर जेटु मोल्स प्लस सॉल्वेंटर तो 0.83 मोल एतिया चुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की आछिल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.38 और टोटल मोल्स टोटल किमान 0.83 तो एटु कैलकुलेट करी किमान उलाय 0.458 क्लियर হৈছে
এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ক্যালকুলেট দ্য মোলাৰিটি অফ ইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং সলিউশনস এই নাম্বাৰটো কি আছে 30 গ্ৰাম অফ cobalt to nitrate hexahydrate in 4.3 liter solution আৰু B2 আছে 30 ml of 0.5 molarity H2 আছে for diluted to 500 ml তো এই নাম্বাৰটোত আমাৰ কি দিয়া আছে mass of solute কিমান আছে 30 গ্ৰাম আৰু mass of solution আছে 4.3 liter তো আমি mass of solute পৰা number of moles টো উলাই লম number of moles of solute equals to কি হ'ব given mass divided by molar mass তো given mass আমাৰ 30 আছে আৰু molar mass আমাৰ কিমান 291 ইয়াত সাইডত কৰা আছে তো এটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান ওলাই 0.103 মোল এতিয়া আমি মোলাৰিটি ফৰ্মুলাটো বহাম number of moles of solute divided by volume of solution in liter তো number of moles আমি উলাইছো 0.103 আৰু ভলিউমটো কিমান আছিল আমাৰ 4.3 লিটাৰ তো এটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান ওলাই 0.024 ইয়াৰ ইউনিটটো হল 0.024 মোল পাৰ লিটাৰ এতে B2 সোয়া বিত আমাৰ কি দিয়া আছে ইয়াত সোয়া বি কুৱেশ্যনটো ভালকে সোয়া 30 ml of 0.5 molarity H2 আছে for diluted to 500 ml ইয়াত দুটা ভলিউম দিয়া আছে এটা আছে 30 এটা আছে 500 আৰু molarity দিয়া আছে 0.5 তো আমাৰ কি উলাই যাব কৈছে molarity মানে ইয়াত দুটা সলিউশন দিয়া আছে দুটা সলিউশনৰ আমাৰ ব্ল্যাক মোলাৰিটি এটাৰ মোলাৰিটি দিয়া আছে আৰু এটা আমি বাহিৰ কৰিম তো আমি V1 এটাৰ ভলিউম ধৰিছো V1 এটো 30 ml আৰু এটাৰ ধৰিছো V2 500 ml আৰু মোলাৰিটি এটা M1 এটো 0.5 মোলাৰিটি এতিয়া আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগে M2 তো আমি মোলাৰিটি ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কি পাও M1 V1 M2 V2 তো ইয়াৰ পৰা আমি M2 যদি লও কি হয় M1 V1 divided by V2 তো M1 আমাৰ কিমান আছে যেটো ফার্স্ট সলিউশনৰ যেটো মোলাৰিটি আছে 0.5 তো 0.5 ইনটু ইয়াৰ ভলিউম 30 0.5 ইনটু 30 ডিভাইডেড বাই V2 আছে 500 তো এটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান ওলাই 3/100 ইকুয়াল টু 0.03 মোলাৰিটি ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোয়া ক্যালকুলেট দা মাস অফ ইউৰিয়া required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution তো এই কোৱেশ্চনটোৰ আমাৰ কি দিয়া আছে 0.25 molar মানে মোলাৰিটি 0.25 আৰু ইয়াত মাস অফ সলভেন্ট কিমান আছে 2.5 kg ইয়াত আমি গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিছো তাৰ কাৰণে গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আমাৰ কি কৰিব লাগে 2.5 ক 1000 দি ইনটু কৰিব লাগে তো এতিয়া আমি সো মোলাৰিটিৰ ফৰ্মুলাটো লিখিছো mass of solute ইয়াত solute to কি আছে ইউৰিয়া into 1000 divided by molar mass of urea into mass of solvent in gram তো আমাক বাহিৰ কৰিব দিছে mass of urea তো হেই কাৰণে mass of urea এটো সাইডত আনিছো এটো ইকুয়াল টু এতিয়া কি হ'ব আমাৰ molarity into molar mass of urea into mass of solvent divided by 1000 এই ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি এটো পাইছো তো এতিয়া সোয়া এই ভ্যালু কেটা পুট আমাৰ যেহেতু ভ্যালু কেটা আছে দিয়া আছে তো আমি এতিয়া ভ্যালু কেটা পুট কৰো আমাৰ মোলাৰিটি কিমান দিয়া আছিল 0.25 আৰু মোলাৰ মাসটো আমি সাইডত উলাই লৈছো ইয়াত সোয়া 60 উলাইছে আৰু মাস অফ সলভেন্ট কিমান আছিল 2.5 ইনটু 1000 গ্ৰাম কাৰণ এটো আমাৰ গ্ৰামত আছে সো আমি গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিছো ডিভাইডেড বাই 1000 তো এটো ক্যালকুলেট কৰি ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান উলাই 37.5 গ্ৰাম তো সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি পাও মাস অফ ইউৰিয়া কিমান 37.5 গ্ৰাম এতিয়া লাষ্ট কোৱেশ্চনটো সোয়া ক্যালকুলেট দা molarity and mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 gram per milliliter তো ইয়াত 20% mass by mass aqueous potassium iodide means 20 gram potassium iodide in 100 gram solution 100 gram solution আমাৰ কি আছে 20 gram potassium iodide আছে তো এতিয়া আমাৰ mass of solvent কিমান হ'ব এই 100 ৰ পৰা আমাৰ 22 মাইনাস কৰিলে পাম 80 gram
তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কি ওলাব দিছে মোলালিটি তো মোলালিটি ইকুৱেলছ টু কি মোলালিটি ইকুৱেলছ টু আমাৰ কি given mass into 1000 divided by molar mass into mass of solvent in gram তোমালোকে আগতে এইবিলাক ফৰ্মুলা পাইছা তো given mass আমাৰ কিমান আছে 20 into 1000 আৰু molar mass টো আমাৰ potassium iodide ৰ molar mass টো কিমান ওলাই 166 into 80 তো এটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান পাও 1.5 mol per kg এটো আমাৰ মোলালিটিৰ ইউনিট হয় তো নেক্সট আমাক কি উলিয়াব দিছে মোলারিটি তো মোলারিটি ইকুয়ালস টু কি মোলারিটিৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল মাস অফ সলিউট ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই মোলার মাস অফ সলিউট ইনটু ভলিউম অফ সলিউশন ইন মিলিলিটার তো ইয়াত মাস অফ সলিউট তো আছে আমাৰ বাহিৰ কৰিব লাগিব কি ভলিউম অফ সলিউশন তো ভলিউম অফ সলিউশন ইকুয়ালস টু কি মাস অফ সলিউশন ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি অফ সলিউশন কাৰণ আমি এটা ফৰ্মুলা কি জানো ডেন্সিটি ইকুয়ালস টু মাস বাই ভলিউম তো ইয়াৰ পৰা ভলিউমটো যদি ৰাখা তেনেহলে কি হয় আমাৰ মাস বাই ডেন্সিটি তো আমাৰ মাসটো সলিউশনৰ মাস টোটাল 100 আছিল আৰু ডেন্সিটিটো কিমান দি আছে কোশ্চেনত 1.202 তো ইয়াৰ পৰা আমি ভলিউমটো উলালো ভলিউমটো কিমান 83.2 ml তো ইয়াৰ পৰা আমি মোলারিটি ইয়াৰ যেটো মোলারিটিৰ ফৰ্মুলা আছিল হেতুত আমি ভ্যালু কেটা পুট কৰিম তো মোলারিটিৰ ফৰ্মুলা কি মাস অফ সলিউট আছিল তো মাস অফ সলিউট 20 মানে পটাসিয়াম আয়োডাইডৰ মাস ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই মোলার মাস 166 ইনটু ভলিউম অফ সলিউশন ইন ml 83.2 এটো ক্যালকুলেট কৰি আমাৰ কিমান ওলাই 1.45 আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি মোলারিটিৰ মোল পাৰ লিটাৰ তো এতিয়া সোয়া আমাৰ কি লাষ্ট কোশ্চেনটোত কি আছিল মোল ফ্ৰেকশনটো উলিয়াব দিছে তো মোল ফ্ৰেকশন উলিয়াৰ কাৰণে তো আমাৰ নাম্বাৰ অফ মোলস লাগিব তো নাম্বাৰ অফ মোলস অফ পটাসিয়াম আয়োডাইড এটো কি হ'ব গিভেন মাস বাই মোলার মাস তো 20 বাই 166 এটো 0.12 উলাই আৰু এতিয়া সোয়া নাম্বাৰ অফ মোলস অফ ওয়াটাৰ ইয়াত কি সলভেন্টটো উল্লেখ নাই তো আমি ইয়াত এজ এ সলভেন্ট হিচাপে কি লম ওয়াটাৰ লম তো ওয়াটাৰৰ কিমান হয় 80 বাই 18 82 হয় আমাৰ গিভেন মাস আৰু 18 যেটো 18 এটো আমাৰ কি হয় মোলার মাস তো এটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান ওলাই 4.44 তো টোটাল নাম্বাৰ অফ মোলস অফ সলিউশন কিমান ওলাব এই দুটা প্লাস কৰিম তো 4.56 এতিয়া সোয়া মোল ফ্ৰেকশন অফ পটাসিয়াম আয়োডাইড কি হ'ব নাম্বাৰ অফ মোলস অফ পটাসিয়াম আয়োডাইড ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ অফ মোলস তো নাম্বাৰ অফ মোলস অফ পটাসিয়াম আয়োডাইড কিমান আছিল 0.12 ডিভাইডেড বাই total number of moles কিমান 4.56 তো এইটো ক্যালকুলেট কৰি কিমান ওলাই 0.0263 ক্লিয়াৰ হৈছে